Welcome to CSIR JRF NET Physics Science class. And this is electronics topic, and from that topic we study microcontroller now. One or two questions for microcontroller, and others are related to operation amplifier, mixed type questions. Class number E41 microcontroller, first question. So you see the question. The pins 0, 1, 2 and 3 of part of the microcontroller are connected to the resistors to drive an LED at various intensities as shown in the figure. For VCC is 4.2 volt and a voltage drop of 1.2 volt across the LED. The range, maximum current and resolution, step size of the drive current are respectively. Look here, the pins 0, 1, 2 and 3 of part of a microcontroller are connected with resistors to drive on LED at various intensities as shown in the figure. For VCC is 4.2 volt and a voltage drop of 1.2 volt across the LED, the range, maximum current and the resolution, step size of the drive current are respectively. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ മൈക്രോ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ 4 ഡിജിറ്റ്സ് A0, A1, A2, A3 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓരോന്നും രജിസ്റ്ററുണ്ട്. A0 ആണെങ്കിൽ 6K, അതിന് മുകളിൽ 3K, 1.5K, 0.7K. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൺ A3K 0.75K ആണ്. സപ്ലൈ VCC പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡയോഡ് വഴിയാണ് കണക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ മാക്സിമം കറണ്ടും കാണും, സ്റ്റെപ്പ് സൈസും കാണും. ഇപ്പോൾ മാക്സിമം കറണ്ട്, അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ചോയ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 4 millimeter, 1 millimeter, maximum current is 4 millimeter, step size is 1 millimeter, 15 milliampere, 1 milliampere, 7.5 milliampere, 0.5 milliampere, 4 milliampere and 0.5 milliampere. The answer is C, 7.5 milliampere and 0.5 milliampere. You know, we write one word, one set, 4 bits as A3, A2, A1, A0. Initially, they are 0, 0, 0, 0. After that, it will become 1. A0 become 1. So initially, the initialization is for maximum current, we write the digits as 0, 0, 0, 0. Then maximum current, നമ്മൾ എല്ലാ വോൾട്ടേജിനെയും അത് റെസ്പെക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം 4.2 - 1.2 ആണ് 5.75. അത് ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ, അതായത് ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന, അതായത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ എത്ര വാല്യൂ നോക്കിയേ, ആ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ റെസിസ്റ്ററിലെ കറണ്ട് കിട്ടും നമുക്ക്. അതേപോലെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്ററിലെ കറണ്ട് 4.2 - 1.2. എല്ലായിടത്തും വോൾട്ടേജ് ലെവൽ വരുന്നത് സെയിം ആണ്. 4.2 - 1.2 by 1.5K പ്ലസ് 4.2 × 1.2 by 3K പ്ലസ് 4.2 by -1.2 by 6K. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 7.5 mA. ദാറ്റ് ഇസ് മാക്സിമം കറണ്ട്. 7.5 mA മാക്സിമം കറണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മിനിമം കറണ്ട്, മിനിമം കറണ്ട് വരണമെങ്കിൽ മാക്സിമം റെസിസ്റ്റർ വേണം. മിനിമം കറണ്ട് വരണമെങ്കിൽ മാക്സിമം റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ വരണം. അപ്പോൾ 4 സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ മിനിമം കറണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അവസാനത്തെ ഇതിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 4.2 - 1.2 by 6K, and that will become 3/6, 0.5 mA. So maximum current is 7.5 milliampere and step size minimum current 0.5 mA. So the answer is C. You read a microcontroller. And this is a question from errors. We study in some papers, errors and error question. There will be a short question from errors. A number of questions are there. One is solved here. A student measures the displacement x from the equilibrium of a stretched spring and reports it
be 100 micrometer with the 1% error. The spring constant K is known to be 10 Newton per meter, spring constant, force constant, with 0.5% error. The percentage error in the estimated potential energy V is equal to half K X square is. അപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷനാണ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഹാഫ് കെ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കെയുടെയും എക്സിൻ്റെയും എറർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇൻഡിവിജ്വൽ എറർ തന്നിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എറർ. അപ്പോൾ എറർ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിലേറ്റീവ് എറർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. പവർ വന്നാൽ 2 കൊണ്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ് എററിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എറേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ആസ് 0.8%, 2.5%, 1.5%, 3%. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ in potential energy half K square. So error is delta V by V. That is in percentage. Or we can say in given values in percentage. So the answer is also will be in percentage. So in order to write the percentage sign, delta V by V is equal to delta K by K plus 2 delta X by X. You see the 2 is coming with the delta X by X. X in order power 2 ഉണ്ട്. പവർ 2 വന്നാൽ നമ്മൾ 2 ഇൻറ്റു റിലേറ്റീവ് എറർ എടുക്കണം. ഇനി പവർ 3 ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എക്സ്. നമ്മൾ എറർ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് ഇപ്പോൾ പോയിസൺസ് ഫോർമുല പൈ പി (4) by 8 ലീറ്റർ. ആ (4) പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എറർ 4 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കെക്ക് പവറില്ല, എക്സിന് പവറുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എറർ ഡെൽറ്റ കെ ബൈ കെ പ്ലസ് 2 delta x by x. Delta k by k is given as 0.5%. Delta x by x is given as 1%. So delta v by v percent is equal to 0.5% plus 2 into 1%. That is 2.5%. 2 into 1 is 2 plus 0.5. ഗുണിച്ചിട്ട് കൂട്ടുക 2.5%. That is the answer. So in the above question, the answer is B, 2.5%. Next question. The experimentally measured values of the variables x and y are 2.00 plus or minus 0.05. 0.05 is the error. The measured quantity is 2 and 0.05 is the error. And 3.00 plus 0.02 respectively. What is the error? In the calculated value of z equal to 3y minus 2x. You remember it is 3y minus 2x from the measurements. അപ്പോൾ z എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ, അതിൻ്റെ റിലേഷൻ 3y minus 2x ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വൈയുടെ എറർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇസഡിൻ്റെ എറർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. 0.12, 0.05, 0.03, 0.07. അപ്പോൾ ഇത് റിലേറ്റീവ് എറർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. റിലേറ്റീവ് ആൻസർ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. 0.12. അപ്പോൾ അതിന് കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എറർ കാണുന്നത് റിലേറ്റീവ് എറർ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, വേരിയേഷൻ വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി. ഡെൽറ്റ ഇസഡ് സിഗ്മ ഇസഡ് സ്ക്വയർ റിലേറ്റീവ് എറർ സ്ക്വയർ ആണ്. സിഗ്മ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ വൈ, വൈയുടെ എറർ ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ വൈ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ വൈ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 എന്ന് കിട്ടും. അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ കാണാം. ഈ ഇസഡ് ഈസ് 3y minus 2x ഇല്ലേ, അപ്പോൾ ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ വൈ കാണുമ്പോൾ 3 എന്ന് കിട്ടും. എക്സ് ഇത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്, അപ്പോൾ എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ വൈ ഈസ് 3, അതിന് സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ 9. അതുപോലെ ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഈസ് -2, അതിന് സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ +4. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ 9 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നത്, പിന്നെ 4 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നത്. 9 സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 0.12 എന്നാണ്, ശരിക്കും 13 എന്ന് കിട്ടും. അത് കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ആ സിഗ്മ വൈ നമുക്ക് 0.02 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 2% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡ് ആണ് കേട്ടോ, അത് 0.02 ആണ്. അതുപോലെ എക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് 5% ആണ്, അത് 0.05 ആണ്.
അപ്പോൾ 9 × 0.02 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 × 0.05 സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0.13 കിട്ടും. അപ്പോൾ 0.13 എന്നുള്ളൊരു ചോയ്സ് ഇതിനകത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ, നിയർ വാല്യൂ, അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിയർ വാല്യൂ ഉള്ളത് 0.212 ആണ്. അപ്പോൾ 0.12 ആണ് ആൻസർ. 0.13 ആൻസർ ഇല്ല. 0.13 ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ശരി. Next question, number band gas and band reject filters can be implemented by combining low pass and high pass filters in series and in parallel respectively. If the cutoff frequencies of the low pass and high pass filters are omega 0 LP low pass and omega 0 SP high pass respectively, the condition to implement the band pass and band stop or band reject filters are respectively. അപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കാം. ബാൻഡ് പാസ് ആൻഡ് ബാൻഡ് റിജക്റ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ്. ബാൻഡ് റിജക്റ്റിന് നമുക്ക് ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയും, കടത്തി വിടത്തില്ല. ബാൻഡ് റിജക്റ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ലോ പാസ് ആൻഡ് ഹൈ പാസ് filters in series and in parallel respectively. If the cutoff frequencies of the low pass and high pass filter are omega 0 LP and omega 0 HP respectively, the condition required to implement the band pass and band reject filters are respectively. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൂഫൊന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ പല കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബി ആണ് ശരിക്കുള്ള ഉത്തരം. ബി എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഒമേഗ 0 HP ലെസ് ദാൻ ഒമേഗ 0 LP ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ബാൻഡ് പാസിൻ്റെ. ഈ ബാൻഡ് റിജക്റ്റിൻ്റെ ഒമേഗ 0 HP ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ 0 LP. അങ്ങനെ വായിച്ച് പഠിക്കുക എന്നതാണ് മാർഗം. ഇതേ ഐഡിയ തന്നെ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ഇൻപുട്ട് ടു എ ലോക്ക് ഇൻ ആംപ്ലിഫയർ. യു റിമെമ്പർ ഇറ്റ്സ് എ ലോക്ക് ഇൻ ആംപ്ലിഫയർ. ചില ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റും. ലോക്ക് ഇൻ ആംപ്ലിഫയർ ഹാസ് ദ ഫോം V1T or VIT is equal to VI sin omega t plus theta I, where I, omega and theta I are the amplitude, frequency and phase of the input signal respectively. The signal is multiplied by a reference signal of the same frequency omega amplitude VR and phase theta R. If the multiplied signal is fed to a low pass filter or cutoff frequency omega, then the final output signal is. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ കടത്തിവിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ലോ പാസ് മാത്രമേ കടത്തിവിടുകയുള്ളൂ. ആ ലോ പാസ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? അപ്പോൾ 2 വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ലെവൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ½ V1 VI VR cos θI minus θR. അങ്ങനെ ഒരു 4 റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം ശരിയായിരിക്കും. ആൻസർ എ ആണ്. ഒമേഗ ഇല്ലാത്തൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ആ കടത്തിവിടുന്ന വോൾട്ടേജ് V is equal to VI sin omega t plus theta into VI sin omega t plus theta R. ആദ്യം θI പിന്നെ θR. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ സൈൻ സി പ്ലസ് സൈൻ ഡി എന്നുള്ള ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സൈൻ സി പ്ലസ് സൈൻ ഡി, അത് ഹാഫ് ഓഫ് കോസ് സി മൈനസ് ഡി മൈനസ് കോസ് സി പ്ലസ് ഡി എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് VI VR by 2 into cos θI minus θR minus cos 2 omega t θI plus θR എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒമേഗ ടി ടേം ഇല്ലാതെ വരും. അതിന് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനാണ്. ഒമേഗ ടി ടേം
ആ ഫ്രീക്വൻസി കടത്തി വിടുന്നില്ല. അതല്ലേ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ്. ഹൈ പാസ് കടത്തി വിടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒമേഗ ടി ടൈം ഇല്ലാതാകും. ബാക്കിയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പോൾ ഒമേഗ ടി ടൈം എടുക്കണ്ട. ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് V1 VI/2 cos θ1 minus θ2 എന്ന് വരും. cos θ1 minus θ2 എന്നുള്ള ആൻസറാണ് കിട്ടുന്നത്. ഒമേഗ ടൈം ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഐഡിയ വരുന്ന ഒന്നാണ്. കൺസിഡർ എ ലോ പാസ് എൽ പി ആൻഡ് ഹൈ പാസ് low pass that is LP and high pass that is SP filter with the cutoff frequencies. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ cutoff frequencies F low pass, FLP and FSP respectively connected in series or in parallel configuration as shown in the figures A and B. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പടത്തിൽ രണ്ട് ഫിൽട്ടർ എസ് പിയും എൽ പിയും സീരീസിലാണ്. രണ്ടാമത്തേൽ എസ് പി ഫിൽട്ടറും എൽ പി ഫിൽട്ടറും പാരലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ which of the following statement is correct? A, for FSP less than FLP, A acts as a band pass filter and B acts as a band reject filter. B, for FSP greater than HLP, A stops the signal from passing through and B passes the signal without filtering. See, for FSP less than FLP, A acts as a bandpass filter and B passes the signal without filtering. D, for SP greater than FSP greater than FLP, A passes signal without filtering and B acts as a band reject filter. So the answer is C. You remember? ഇത് കണ്ടീഷനാണ്. ആ കണ്ടീഷൻ ഓർത്തിരിക്കണം. ഫോർ FSP ലെസ് ദാൻ FLP, A acts as band pass. നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വന്ന ഐഡിയ ആണ്. ആൻഡ് B passes the signal without filtering. Next question. Two sinusoidal signals are sent to an analog multiplier of scale factor 1 volt raised to minus 1 scale factor, followed by a low pass filter LPF. So V1 is given, V2 is given. V1 is 5 cos 100t and V2 is at the bottom 20 cos 100t plus pi by 3. അത് കടത്തിവിടുകയാണ്. അവസാനം ഒരു LPF ഉണ്ട്, ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ, രണ്ട് സിഗ്നൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കടത്തിവിടുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട്? If the roll-off frequency of LPF is FC, cutoff frequency തന്നെ 5 Hz, then the output voltage V out is 5 volt, 25 volt, 100 volt, 50 volt. Answer B, 25 volt. You see the answer. The two signals are multiplied. It is a multiplier. Two signals are multiplied. We get V out is equal to 5 cos 100t into 20 cos 100t plus pi by 3. Pi by 3 volt raised to minus 1. അപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് കോസി പ്ലസ് കോസ്റ്റി എന്ന് വിളിക്കാം. കോസി പ്ലസ് കോസ്റ്റി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് ഒരു ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ എടുക്കണം. അത് എന്നിട്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ എടുത്തിട്ട് ഈ കോസി ഇൻറ്റു കോസ്റ്റി, അത് ഹാഫ് ഓഫ് കോസി പ്ലസ് ടി പ്ലസ് കോസ് സി മൈനസ് ടി എന്നുള്ള ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടും. അത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുമ്പോൾ 50 കോസ് 200t പ്ലസ് 5/3 പ്ലസ് 1/2. ആഫ്റ്റർ പാസ് ടു LPF കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 200t പ്ലസ് 5/3 എന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊസൈൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ലാതാകും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹാഫ് മാത്രം അവശേഷിക്കും. ഹാഫ് മാത്രം 50 ഇൻറ്റു ഹാഫ് 25 വോൾട്ടെന്ന് കിട്ടും. 25 ആൻസർ. ഇനി ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ടൈം വേരിയിങ് സിഗ്നൽ V in is fed to an amplifier circuit with the output signal VO as shown in the figure below. The circuit implements ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് കേട്ടോ.
VO is shown at the end. There is 1K, 1K, 1 VO, etc. values. 10K in the output circuit. Feedback also 10K. അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് എന്താണ്? സർക്യൂട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് വാട്ട്? സർക്യൂട്ട് എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? A high pass filter with the cutoff frequency 16 Hz, high pass filter with the cutoff frequency 100 Hz, low pass filter with the cutoff frequency 16 Hz, low pass filter with the cutoff frequency 100 Hz. അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് നോക്കുക. ഈ സർക്യൂട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ഡയഗ്രാമാണ്. ഓപ്പാമ്പ് വെച്ചുള്ള ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ഡയഗ്രാമാണെന്ന് ഓർക്കുക. ഇത്തരം സർക്യൂട്ട് കാണുമ്പോൾ അത് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ്. റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കണം ഏകദേശം. അപ്പോൾ അതിൽ ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്നതിന് സെയിം സർക്യൂട്ട് ഹാസ് ആർ ആൻഡ് സി കോമ്പിനേഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആൻഡ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ഈസ് 1/2πRC. ഇത്തരം ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ 1/2πRC എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് 16 Hz എന്ന് കിട്ടും. ഞാൻ ആ വാല്യൂ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2π. R എന്നുള്ളത് 10K ആണ്. 10K അത് 10⁻⁴ വരും. C എന്നുള്ളത് 1 microfarad ആണ്. 10⁻⁻⁶ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ 1/2π ഇൻറ്റു 2π ഇൻറ്റു 10⁻². അപ്പോൾ 10⁻² മുകളിൽ പോകും. അപ്പോൾ 10⁻², അപ്പോൾ 100/2π. 100/2π 100/6.28. 16 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 16 Hz ആൻസർ. അതാണ് താഴെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് ദ കട്ട് ഓഫ്. That is all with your 41st lecture. We continue our class. Thank you.